ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, FIR ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। विक्रम मजीठिया का कहना है कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है सियासत तो प्रेरित है। जमानत दे लई मजीठिया वालों अदालत का रुख कर लिया गया है। मोहाली अदालत दे विच उन्होंने जमानत दे लई अर्जी पाई है। सो ये तुसीं वेख पा रहे हो उस जमानत अर्जी की कॉपी। विक्रम सिंह मजीठिया वालों इस जमानत के लिए अर्जी पाई गई है, जिस दे विच उन्होंने अपना पक्ष रखदे होए किया कि उन्होंने खिलाफ दर्ज हुई FIR सियासत तो प्रेरित है, उन्होंने खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस तो पहला जिस FIR तहत यह पूरा केस सामने आया उसनूं लैके ट्रायल भी हो चुका है, उदों भी कुछ साबित नहीं सी हो सकिया ते श्रोमणी अकाली दल लगातार कह रहा है कि कानून दीयां धज्जियां उड़ाउंदियां होइयां FIR दर्ज की गई है। हालांकि जे गल की जाए सरकारी पक्ष की तां लगातार ये गल सामने आई कि भावें विक्रम मजीठिया के खिलाफ दर्ज की गई FIR होवे, भावें उस तो बाद SIT लगाई गई या फिर भावें उस तो बाद लुकआउट नोटिस जारी करना होवे, तमाम चीज़ां कानूनी प्रक्रिया तहत ही कीतियां जा रही ने। हालांकि इसकी आखिर की होएगी ये वेखना होएगा, पर आम आदमी पार्टी लगातार इसनूं 75-25 दस रही है। बहरहाल मोहाली अदालत का रुख कर लिया गया विक्रम मजीठिया वालों। तो दसदी FIR दर्ज हुई ड्रग्स मामले दे विच, उस तो बाद SIT दीयां 16 टीमां दा गठन किया गया, जिन्हां वालों वक्-वक् थावां ते छापे मारे जा रहे हैं। विक्रम मजीठिया की भाल दे विच मजीठिया अजे तक अंडरग्राउंड ने, किसी को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने जो नेड़ले ने उन्होंने तो पुछगिछ भी SIT वालों की जाएगी। बहरहाल लुकआउट नोटिस जारी होने तो बाद जमानत के लिए विक्रम मजीठिया वालों अर्जी लगाई गई है। साडे ब्यूरो चीफ नितिका महेश्वरी इस खबर से जुड़ चुके हैं, साडे नाल पूरी जानकारी उन्हां तो लवांगे, क्योंकि मजीठिया वालों हुण अदालत का रुख कर लिया गया है। नितिका ते आउण वाले दिनों के विच होर की कुछ इस ते गतिविधियां वेखण नूं मिल सकदियां ने? बिल्कुल ये पिटीशन जी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमृता, क्योंकि इस जी अपील पाई गई है। तो सब तो पहले तो दस दिए कि करीब 30 तो 31 पेजा की जी अपील है वो मोहाली कोर्ट के पाई गई है, क्योंकि मोहाली के केस दर्ज होया सी, इसलिए पहले लोअर कोर्ट के जाते हैं। जे लोअर कोर्ट के उन्होंने कोई राहत नहीं मिलती तो फिर वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, यानी कि हाले उन्होंने को हाले भी बथेरे ऑप्शंस ने। पर सब तो पहले तुहानूं दस दईए कि अज जी एप्लीकेशन पाई गई है, यानी कि जी एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन पाई गई है मोहाली कोर्ट के। कोशिश की जा रही है विक्रम मजीठिया के वकीलों वालों कि अज ही इस मामले की सुनवाई जी है वो हो सके, यानी कि फिक्स टू डे की जी अपील है वो पाई गई है। इस नाल ये पिटीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये की कुछ दलीलां जिहड़ियां दित्तियां गईयां ने विक्रम मजीठिया वालों वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, क्योंकि जदों असीं इस पिटीशन की कॉपी देखते हैं तो वो उन्होंने यह तक दस्सिया होया है कि किस तरह DGP जिहड़े ने वो बदले गए। 3 महीने दे विच दस्सिया गया है कि किस तरह DGP एक तो बाद एक बदले गए। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे विच किस तरह जेडे हेड्स ने उन्होंने चेंज किया गया। नाल ही ये कहा गया कि पुलिस ऑफिसर्स नू फोर्स किया जा रहा है कि तुसी जेडे इस मामले दे विच विक्रम मजीठिया नू एक्यूज्ड बनाओ, उन्हां ते सख्त तो सख्त कार्रवाई करो। तो सब तो एक वड्डा जिहड़ी अपील की गई है ये एक कह सकते हैं कि ग्राउंड दिता गया है, वो सब तो इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि जो कोई फ्रैश एविडेंस मिलिया नहीं तो फिर इस वेले FIR दर्ज क्यों की गई है, सिर्फ और सिर्फ चोणा तो पहला। इस ये तक दसिया गया है कि किस तरह इकबालप्रीत सहोता नू हटाया गया। ये कहा गया कि इकबालप्रीत सहोता जिहड़े DGP बनाए गए सीगे उन्हां वल्लों कहा गया सीगा कि वो इस केस दे विच कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि कार्रवाई बनदी नहीं है।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆय लगाया गया ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆय ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2003 ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆय ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆय ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ PIL ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ STF ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ 1 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DGP ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि दसिया गया है कि जो कोई फ्रैश एविडेंस है ही नहीं है, मिलिया नहीं है, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर इस विच ना ही कोई रिकवरी हुई है, तो इस विच एक फ्रैश FIR किवें दर्ज की गई बिक्रम मजीठिया के खिलाफ। तो ये सारे पॉइंट जिहड़े ने वो पटीशन दे विच दिते गए ने ते ये कहा गया कि जानबूझ के फसाउण की कोशिश जिहड़ी है ओह की जा रही है। तो फिलहाल देखना होगा कि अज मोहाली कोर्ट दे विच इस मामले ते सुनवाई होंदी है या नहीं होंदी, ते नाल ही जदों सुनवाई होंदी है तो सरकार की पक्ष रखती है, तो बिक्रम मजीठिया के वकील जिहड़े ने ओह कोर्ट च की पक्ष रखते हैं, तो कदों तक इस ते फैसला आउंदा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि NDPS एक्ट के तहत धारावां 25, 27A ते 29 के तहत जिहड़ा है मामला दर्ज किया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि बिक्रम मजीठिया के सिर ते गिरफ्तारी की तलवार जिहड़ी है वह लटक रही है। इसलिए बिक्रम मजीठिया ने कोर्ट का रुख किया है ताकि उन्होंने जो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, यानी कि उन्होंने जमानत जिहड़ी मिल जाएगी, तो फिर पुलिस उन्होंने गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। हालांकि जो मोहाली कोर्ट तो उन्होंने राहत नहीं मिलती तो वह हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, जबकि बिक्रम मजीठिया को यही जानकारी पहला ही सी। अकाली दल के सीनियर लीडर्स को इस बारे पता सीगा कि जल्द ही बिक्रम मजीठिया ते कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने वालों पहला मार्च भी कढ़िया गया सीगा। नाल ही होम मिनिस्टर यानी कि डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा वालों एक स्टेटमेंट दी गई सी कि 10 दिन दे विच कार्रवाई की जाएगी, तो उस वेले तो ही बिक्रम मजीठिया जिहड़े ने वो अंडरग्राउंड ने। हालांकि लुकआउट नोटिस जिहड़ा है वो भी जारी किया गया है। फिलहाल देखना होगा कि SIT ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ SIT ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जाहिर तौर पर सवाल इस वेले हर किसी के जहन दे विच कि आखिर बिक्रम मजीठिया हन किथे। इत्थे भी गलबात सामने आई सी नितिका कि उन्होंने तमाम जो नज़दीकी ने या परिवार है, बादल परिवार है, पुछगिछ भी इस मामले दे विच कीती जा सकती है। बिक्रम मजीठिया की भाल दे लई होर तमाम जो चीज़ां जुटाउण दी कोशिश दे विच SIT लगी हुई है, वो तमाम चीज़ां दे तहत उन्हां तों पुछ पड़ताल की जा सकती है। इस बारे की कुछ होर जानकारी है, तो किहड़े-किहड़े ठिकाणियां ते छापे मारे जा चुके ने, किहड़े ठिकाने अजिहे ने जो अगला टारगेट हो सकते हैं, इस बारे की कुछ जानकारी है?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਨੇ ED ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ SIT ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ SIT ਆਪਣਾ कह सकते हैं कि उन्होंने वालों अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। पर इस विच क्योंकि रेमेडी ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ DGP ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। UPSC ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ UPSC ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜਿਹੜੇ DGP ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, DGP ਸਿਤਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਤਿਕਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭਗਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, SIT ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੈਨੂਇਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ SIT ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।